मातापितायुतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामं यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरारिपं भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनक्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यः शिष्यं उडयवल्लं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविगुणं संश्रये जीवितीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னம் தென்புருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தார் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் எனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் முயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளையரோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి సామవేద సారమైన తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం నెమ్మదిగా 1వ పదిని పూర్తి చేసుకుని 2వ పదిలో ప్రవేశించి 2 తిరువాయిమొழிల్ని పూర్తి చేసుకుని 3వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఇది చీమనడకలాగా పెడుతోందో ఎలా పెడుతోందో తెలియదు, కానీ అన్నీ చెప్పుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నంతో కొంచెం స్లోగా సాగుతోంది. రోజుకి 4-5 పాసురాలు చదివేసి చెప్పేయచ్చు, కానీ ఏమో అక్కడక్కడ విశేషాలన్నీ మిస్ అయిపోతామనే తపనతోటి కొంచెం నెమ్మదిగానే సాగుతున్నట్లు నాకే అనిపిస్తుంది. సాధ్యమైనంత వరకు స్పీడ్గా వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాము.
ఈ తిరువాయిమజిలో, ఈ 3వ తిరువాయిమజిలో చాలా అందమైనటువంటి ఒక ఆనంద భావ ప్రకటన. పెరుమాళ్ళు వచ్చారు, నమ్మాళ్ళవార్లు వారితో కలిశారు. కలిసిన ఆనందం ఎలా ఉంది, దానికి మొదటి పాసురంలోనే ఆ ఆనందం ఎంత బాగుందో చెప్తున్నారు. ఇలాగా పెరుమాళ్ళు రావడం, విడిపోవడం, మళ్ళీ బాధపడడం, మళ్ళీ కలవడం, ఇలాగ ఒక 3 సార్లు జరుగుతుంది మొత్తం తిరువాయిమడి అయిపోయే లోపు. ఎప్పటికప్పుడే అది అతృప్త అమృతముగా ఉంటుంది అని అంటారు. అతృప్త అమృతము, ఆరా అముదు అంటారు. అంటే చాలు అనిపించదండి. మన ఉదాహరణలు చూడండి. నిన్న తిన్నాం కదండి అన్నం, రాత్రి తిన్నాం కదండి, పొద్దున్న తిన్నాం కదండి, మళ్ళీ మధ్యాహ్నంకి రెడీ, మళ్ళీ సాయంత్రంకి రెడీ. చాలు అని అనిపించదు. ఎందువల్ల? అది ఎప్పటికప్పుడే మనకి ఒక దివ్యానందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలా పొందారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ తిరువాయిమలిలో మనకి చాలా ఆ వ్యాఖ్యానాలు అవి అండి అద్భుతంగా ఉన్నాయి. రామాయణంతో పోలికలు కలిసి చెప్పడము, అవి వ్యాఖ్యానంలో మనం ప్రవేశించాక తెలుసుకుందాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஊனில்வாய் உயிரே நல்லைப்போ உன்னை பெற்று வானுளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்துழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதும் ஒத்தே ஊனில் வாழ் உயிரே நல்லை பூன்னை பெற்று வானுளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் కన్నலும் అముదుం ఒత్తే. ఈ పాసురంలో ఆఖరి పాదంలో ప్రపంచంలో ఉన్న అతి మధురమైన పదార్థాలన్నిటినీ ఒక పాదంలోకి తీసుకొచ్చారు. తేనె, పాలు, నెయ్యి, బెల్లము, ఇంకెన్ని మాటలు ఎందుకండి, అమృతము ఏకంగా. ఈ 5 కలిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో పెరుమాళ్లతో నా కలయిక అంత ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నాను. దానికి నిర్వచనం ఎలా చెప్పగలం? ఆనందానుభవం అనేది ఎవరికి వారు అనుభవించవలసినదే గాని ఇంత బాగుంది, అంత బాగుంది, అంత బాగుంది అంటే ఓ అనుకోవడమే తప్ప అది ఎంత బాగుందో తెలియాలంటే మనం కూడా ఆనందాన్ని పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో చాలా చక్కగా మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఈ 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 69వ పేజీ. 7 வாயுந்திரை யுகளால் ஆர்த்தி தீர வந்து సంశ్లేషిత సంశ్లేషத்தை சொல்லுகிறது ఇత్తిరువాయిమొழியில். ఈ తిరువాయిమొழிలో ఊనిల్ అనేటువంటి 3వ తిరువాయిమొழிలో వాయుంతిరయ్యుగళాల్ అనేటువంటి తిరువాయిమొழிలో కలిగిన ఆర్తి, ఇంకా ఎప్పుడు అమ్మ నువ్వు కూడా నీ మనస్సును పాడేసుకున్నావా అనే పొందేటువంటి ఆర్తి చెప్పలేదమ్మా, చెప్తున్నాను. తీరవందు తీరేలాగా వచ్చి సంశ్లేషిత సంశ్లేషత్తై కలిసినటువంటి కలయికనే ఈ తిరువాయిమొழியில், ఈ తిరువాయిమొழிలో చెప్పుతున్నారు. అంటే ఎంత ఆనందాన్ని. ఒకప్పుడు వాయుంతిరై అనేటువంటి దాంట్లో చాలా బాధను పొందారు. ఆ బాధ తీరేలాగా పెరుమాళ్ళు వచ్చి కలిశారు. ఆ కలయిక ఎంత ఆనందంగా ఉందో ఈ తిరువాయిమొழிలో చెప్తున్నారు అనేటువంటిది ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. ఊనిల్ శరీరమందే. ఊన్ అంటే శరీరం అండి. ఊనిల్ అంటే ఈ పంచభూతాలతో ఏర్పడినటువంటి శరీరం. మన శరీరము పాంచభౌతికము. పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశాల సమాహారంతో ఏర్పడినటువంటిది కాబట్టి దీనికి పాంచభౌతిక దేహము అనేటువంటిది పేరు. ఇందులో పెద్ద సైన్స్ ఉంది.
అందువల్ల ఈ శరీరాన్ని పరిసమాప్తి చేసేటప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండే పంచభూతాలు పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాయి. కాబట్టి దీనికి పాంచభౌతిక దేహము అనేటువంటి పేరు. ఏ నిర్మాణంతో ఏర్పడిందో అవన్నీ కూడా ఆయా భూతాల్లో కలిసిపోవడము అనేటువంటిది పాంచభౌతిక దేహము అనేటువంటి దానికి అర్థం. ఊనిల్ ఈ పాంచభౌతిక శరీరంలో భగవదనుభవాన్ని పొంది ఉండి, వాడంటే వర్ధిల్లుతూ అంటే ఉంటూ అంటే ఏం పొందావు? భగవద్ అనుభవాన్ని పొంది ఊయిరే అబ్బా మనస్సా ఏం ఆనందంగా ఉందో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. నల్లైపో బలేదానివిలే, నల్లైపో బలేదానివిలే మనస్సా, ఉన్నై పెత్తు నిన్ను పొందాను చూడు, ఇంత మంచి మనస్సు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడా, ఆహా ఎంత బాగుందమ్మా ఇది. వానులార్ పెరుమాన్ నిత్య సూరులకి స్వామి అయినటువంటి మధుసూదనుడు నిత్య సూరులకి స్వామి, శత్రువులని నశింపచేసేవాడు అంటే విరోధి నిరసనశీలుడు. అది మధుసూదన్ అనేటువంటి మాటక మధు అనే రాక్షసుని చంపినవాడు. ఎన్నమ్మాంతానం నా స్వామి అయిన ఆయన, యానం నేను ఆయన కలిసి తన్నుళ్ళే తన ఎందే ఎల్లాం అన్ని రుచులు కలిసినట్లు. ఎన్ని రుచులండి, ఎన్ని చెప్పారో చూడండి. తేను పాలు నెయ్యం కన్నలు అముదం 5 పదార్థాలని చెప్పారండి. తేనెలో తేనె కలిసినట్లు, పాలలో పాలు కలిసినట్లు, నెయ్యిలో నెయ్యి కలిసినట్లు, చక్కెరలో బెల్లంలో బెల్లం కలిసినట్లు, తీపిలో తీపి కలిసినట్లు, అముదు మత్తు అమృతము వలె కలందులిందేం కలిసిపోయాము. ఇంకా ఎన్ని చెప్పాలో తృప్తి కలగట్లేదు నమ్మాళ్ళవార్లకి. వరుసగా మొదటి పదార్థాలన్నిటినీ ఓ పాదంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. ఏమేమి చెప్పారు? తేను పాలు నెయ్యం కన్నలు అముదం 5 పదార్థాలను ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఈ చెప్పడంలో విశేషాలు మనకి వ్యాఖ్యానంలో తెలుస్తాయి. తాత్పర్యం ఏమిటంటే, అబ్బా హేయమైన ఈ శరీరంలో ఉండి కూడా ఇంత భగవద్ అనుభవాన్ని పొందేటువంటి మనసా, ఎంత మంచిదానివే నువ్వు నాకెంత సాయం చేసావే. మనందరం కూడా అనుకోవచ్చండి ఈ పాసురార్థాన్ని. ఇవాళ ఇలా చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఉత్సాహాన్ని కలిగించడానికి సహకరించింది కదండి ఈ మనస్సు. అందువల్ల నల్లైపో నిన్ను పొంది నేను ఆయన కలిసినటువంటి ఒక అన్ని రుచుల యొక్క సమాహారం. ఎన్ని రుచులు? తేను పాలు నేయం కన్నలు అముదం. ఈ 5 పదార్థాలు ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసినంత ఆనందాన్ని, అంటే సర్వరస అనుభవము ఈ ప్రకృతిలో ఉండగానే నీ వల్ల నేను పొందగలిగాను కదా. అది విశేషం, చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది విశేషం. ఇక్కడ ఉండగానే నేనంత దివ్యానందాన్ని పొందగలిగాను. ఈ దివ్యానందం పరమపదంలోకి వెళ్ళాక దొరుకుతుంది అని అంటారు, కానీ నాకు అక్కర్లేదు. ఇక్కడ ఉండగానే ఆ దివ్యానందాన్ని కలిగించావు. అలా కలిగించడానికి కారణం నువ్వు సహకరించకపోతే నాకింత ఆనందం లభించేది కాదు. కాబట్టి ఆహా మనస, నీకు ఎలాగ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలో తెలియడం లేదు అని మనస్సుని ప్రశంసిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. 7 వ్యాఖ్యానము 69వ పేజీ. வாயுந்திரையுகளில் ஆர்த்தி தீர வந்து సంశ్లేషத்தை சொல்லுகிறது ఇత్తెరువాయ్ మొழியில். వాయుంతెరై అనేటువంటి ఆర్తి ప్రధానమైన తిరువాయుమొழிలో బెంగ బెంగ బెంగ, నీకింత దూరమైపోయా అనే బెంగతోటి ఆర్తిగా ఉన్నప్పుడు పెరుమాళ్ళు 10వ పాసరంలో వచ్చి కలిశారని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆ ఆనందాన్ని ఈ తిరువాయుమొழிలో
ఎలా కలిసాము మేము, అంటే ఎంత ఆనందాన్ని పొందాము అనేటువంటి దాన్ని ఈ తిరువాయిమడిలో చాలా స్పష్టంగా వివరంగా రామాయణంతో ఉపమానాలతోటి, అసలు నంబెళ్ళయ్య గారంటే రామాయణం లేకుండా ఉండనే ఉండదని చెప్పుకున్నాం కదా, రామాయణ ఉపమానాలతోటి అందంగా అందిస్తున్నారు చూడండి. నడుము ప్రాసంగికమాగా ప్రస్తుతమాన ఇతనై ఈశ్వరత్వం. మధ్యలో ఏమండి వాయంతిరైలో దుఃఖం వచ్చింది, 10లో కలిశారు, ఇప్పుడు ఆనందం చెప్తున్నారు. మరి మధ్యలో తిన్నన్ వీడు ఎందుకండి, అదెందుకండి చెప్పారు అంటే ప్రాసంగికమాగా 2 అన్వయాలు ఉంటాయండి. మొన్న చెప్పుకున్నాం మనం, ప్రాసంగిక అన్వయము సాక్షాత్ అన్వయము అని 2 అన్వయాలు ఉంటాయి. అంటే పనిలో పని ఇది కూడా చెప్పేద్దామని చెప్పేవి ప్రాసంగికాలన్నమాట. అలా ప్రాసంగికంగా ఈశ్వరత్వం తిన్నన్ వీడు మొదల్ ముళిదుమై, దృఢమైనటువంటి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన వాడు వీడు ముజుమాయి తిన్నన్, ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వడం అనేది దృఢము. ఇలా 2 అర్థాలు చెప్పుకున్నాం కదండి. అందువల్ల తాము పెద్ద పేతిన్ కనత్తై పాతార్, తాము పొందినటువంటి ఈ కలయికకి ఘనత్వాన్ని గొప్పదనాన్ని దర్శించారు. ఎంత అదృష్టవంతుండండి నేను, కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఫలాన్ని పొందగలిగాను. అది మనకి అద్భుతాలు ఉన్నా కూడా అండి గుర్తించే శక్తి ఉండదండి లోకల్లో. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఉన్నాం, కళ్ళు చేతులు ఇవి లేని వాళ్ళని చూసినప్పుడు బాబాయ్ మనం ఎంత అదృష్టవంతులు, నడవగలుగుతున్నాం, చూడగలుగుతున్నాం, మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటామే. ఉన్నప్పుడు దాని విలువని తెలియదు. ఉన్న విలువని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. ఇది ఒక ఉపదేశం అన్నమాట. ఏమిటంటే జీవితంలో ఇప్పుడు మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఆ పరిస్థితి అంతా భగవద్ అనుగ్రహం వల్లనే మీకు లభించింది. అది ఎవరికి వారికే అన్వయం అండి, మన అందరికీ అన్వయం. ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నానంటే, ఈ మాత్రంగా జీవితం నడుస్తోంది అంటే ఇది పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహము మాత్రమే. ఉన్నదాన్ని గుర్తించగలగడం చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు అనమాట. తాం పెద్ద గణత్తై పాతారు, అది తామడియాగ వందదాగలిరే అళవు పట్టిరుప్పదు. అది తన ప్రయత్నం వల్ల గనక వస్తే ఒక హద్దు ఉండేది. మనం చేసేదానికి అన్నిటికీ హద్దులు ఉంటాయండి. ఇంతకంటే చేయలేం, ఇంతకంటే చేయలేం, ఇంతకంటే చేయలేమని ఒక హద్దు ఉంటుంది. సర్వేశ్వరన్ అడియాగ వందదాగయ్యాలే, పెరుమాళ్ళ యొక్క నిర్హేతుక కటాక్షము చేత వచ్చినది అవడం వల్ల, అడియాగ అంటే మూలకంగా, ఆయన మూలంగా వచ్చినటువంటి శక్తి అవడం వల్ల కనతిరిక్కుమిరే గొప్పగా ఉంటుంది, ఇంతని చెప్పలేనంతగా ఉంటుంది. మనం చేసే పనులకి ఫలితము చాలా హద్దుకు లోబడి ఉంటుంది. పరమాత్మ అనుగ్రహం చేత వచ్చేటువంటిది హద్దు లేకుండా ఉంటుంది. తాము అనుభవత్తుకు ఉళ్ళే ఎల్లార సంగళం ఉండవాయి. తాము అనుభవించినటువంటి ఈ ఆనందంలో అన్ని రసాలు ఒక పోత పోసినట్లుగా, ఒక ముద్ద అయినట్లుగా ఉన్నాయి. ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఎన్ని మాటలు చాలడం లేదనమాట. అన్ని రసాలు కలిసిపోయాయండి, అంత ఆనందంగా ఉంది. అది తాను సమ అభ్యధిక వర్జితముమా ఇరుందదు. చాలా చక్కటి పదాలు. సమ అభ్యధిక వర్జితం. సమ అంటే పరిమాళ్లతో సమంగాను ఎవరు లేరు. సమంగానే లేకపోతే అభ్యధికం పై వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారండి? మనతో పెరుమాళ్లతో సరిసాటి లేదంటే పెరుమాళ్ళ కంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరుంటారు? ఆయనతో కలిసిన ఆనందం కూడా పోల్చడానికి సమమైనవి లేవు, అంతకంటే గొప్పవి ఇంకా ఉండవు. అంటే ఇదే దివ్యానందము అని చెప్పడం అనమాట. వర్జితం అంటే లేనిది అని అర్థం. సమంగాని అంతకంటే ఎక్కువగాని లేనటువంటి దివ్యానందాన్ని నేను పొందాను అని అంటున్నారు నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురంలో. ఇప్పటి పట్ట పేతుకు శాస్త్రునయ్యావారార్యన్న పార్త విడత్తిల్. మనకొక్కటండి, లోకంలో మనిషికి స్వభావం, ఒక ఆనందం మనం పొందితే అలా పొంది కూర్చోలేం, ఎవరో ఒకరికి చెప్పం. దీన్ని సరదాగా వ్యాఖ్యానంగా స్వామివారు చెప్తుంటారు,
ఎక్కడ ఊదేద్దామా ఎక్కడ ఊదేద్దామా అనుకుంటారు. అలా అనుకున్నప్పుడు ఊదకపోతే పొట్ట బరువెక్కిపోతూ ఉంటుంది. అలాగ ఊదేశారు నారదుడు వాల్మీకి పుట్టలో రామాయణం వెలిసింది అని సరదాగా చమత్కరిస్తూ ఉంటారు. అలాగ మనకు కూడా చూడండి, నేను కాసుల పేరు చేయించుకున్నానండి, వేసుకున్నాను. అరే మీరెవరూ అడగట్లేదు ఎప్పటికీ, ఇంకేం చేయాలి, కాసేపు దాన్ని అలా 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 ఊపిస్తూ చూపిస్తూ చూసారా చూసారా లేదా, అప్పుడు ఎవరైనా చూసి ఆహా బాగుంది అమ్మయ్య. ఒకళ్ళు చూసి బాగుంది అంటే తృప్తి, ఒకళ్ళతో పంచుకుంటే తృప్తి, మనకి అనుభవిస్తే అది సరిపోదు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ దివ్యానందాన్ని ఆళ్వార్లు నేను పెరుమాళ్ళతో కలిశాను, ఆనందంగా ఉన్నాను, రసమయంగా ఉన్నాను అంటే సరిపోలేదట. ఎవరికి చెప్దాం ఎవరికి చెప్దాం ఎవరితో పంచుకుందాం అని అనుకున్నారట. అలా చూస్తే இப்படிப்பட்ட பேத்துக்கு சேர்த்து உடைவார் యావార్ ఆర్ ఎన్నుపార్, నాతో ఈ దివ్య ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఎవరున్నారు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకేసి చూశారటండి. సంసారత్తిళ్ళాళ్ ఇల్లామయ్యాలే, మనకెక్కడ కుదురుతుందండి అవన్నీ చూడడానికి. మనకు బోళ్ళు పనులు, బోళ్ళు హడావిళ్ళు, మన ఉద్యోగాలు, జీవన ధర్మాలు, అబ్బే ఒక్కళ్ళం కూడా మొహం ఆయన వైపు తిప్పలేదట. అయ్యయ్యో సంసారుల్లో ఒక్కళ్ళు కూడా విందాం అనుకోవడం లేదే నా మాట. అవన్ తన్నోడక్క ప్రాప్యర్మాయ్ అవై అవనై నిత్యానుభవం పండనెత్పారుమాయ్. సరే, ఈ లోకంలో ఇంకా మనతో పంచుకునేవాళ్ళు లేరు. కొంచెం పైలోకాలకి దృష్టిని ప్రసరింపచేద్దాం అనుకున్నారు. పైలోకం అంటే పరమపదం. పరమపదంలో నిత్య సూర్యులతో పంచుకోవాలనుకున్నారు. తామున్నదేమో ఇక్కడ లీలా విభూతిలో, పంచుకోవాలనుకున్నదేమో నిత్య విభూతిలో ఉండేటువంటి నిత్య సూర్యులతో పంచుకుందాం అనుకుంటున్నారు. భగవద్ అనుభవత్తుకు దేశికరుమాయిరిక్కరా, ఎంత మంచి పదం వేశారు. భగవద్ అనుభవానికి ఆచార్యులు అండి నిత్య సూర్యులు. దేశకులు అంటే ఆచార్యులు. భగవద్ అనుభవం అనుక్షణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు కాబట్టి నిత్య సూర్యులతో పంచుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ లోకులకి అబ్బే వీళ్ళకి అసలు అవగాహనే లేదు. ఓ పెద్ద డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకొచ్చి చూపించారు అనుకోండి, ఆహా అంటారు అంతే, దాని విలువ మనకేమీ తెలియదు. అది బాగా తెలుసున్న వాళ్ళకి చూపించా, అయ్యోయ్ ఇది ఒక్కొక్కటే ఇన్ని కోట్లు చేస్తుంది, ఎక్కడిది ఎలా వచ్చింది, వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఆ అనుభవాన్ని. తెలిసిన వాడికి చెప్తే ఆనందం వేరు, తెలియని వాడికి చెప్తే ఆనందం వేరు. ఇక్కడ మనతో పంచుకోవాలంటే మనకి ఎక్కడా చెవికి పై ఎక్కట్లేదు. సరే నిత్య సూర్యులతో పంచుకుందాము అనుకున్నారట. తిరళిలే పోయిప్పకు, అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి, గుంపలు గుంపలుగా. బోధయంతః పరస్పరం పణ్ణి అనుభవిక్క పెరువదెప్పెక్కో పోదో ఎన్నో అనవార్తయోడే తలై కట్టిరారు. బోధయంతః పరస్పరం, ఇది చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం అండి భాగవతోత్తములకి. ఏమిటి అంటే మనం చూస్తే చాలదు, మనం వెళితే చాలదు. మేము శ్రీరంగం వెళ్ళామండి అని వెళ్ళిపోతే చాలదు. ఏమండి ఇలా వెళ్ళామండి, ఇలా చూసామండి అని ఒకరితో ఒకరు నిన్న మనకి చెప్పినట్లుగా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అన్నమాట. ఆనందానుభవాన్ని పొందుతూ ఉండాలి అన్నమాట. బోధయంతః పరస్పరం, ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ, అవును అప్పుడు ఏమైందంటే మేము కూడా వచ్చాం కదా అని వీళ్ళు మాట కలపాలి. ఇది బోధయంతః, ఒకరితో ఒకరు కలిసి మాట్లాడుకునేటువంటి పద్ధతి ఉంది. అది ఇక్కడ ఆయనకి అనవార్తియోడే తలై కట్టిగిరారు, ఈ మనుషులతో కుదరలేదండి. చెప్తాను వినండి అంటే ఉండండి కాస్త పని ఉంది అని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళే తప్ప ఒక్కళ్ళు కూడా నమ్మాళ్ళ వారే చెప్పండి వింటాము అని ఆభిముఖ్యం చూపించిన వాళ్ళు లేరు, ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లేరు. నెక్స్ట్ 70వ పేజీ. வாயின் திரை விழாலாத்தாமைக்கு அறிவு நடையாடாத திரியக்களையும் అచేతనంగళయ్యం చేర్తారు అంగు. ఆ వాయుంతిరై అనేటువంటి తిరువాయి మజిలో అక్కడ విశ్లేష ఆత్తామై, ఆత్తామై అంటే దుఃఖం, విశ్లేష దుఃఖం. దూరంగా ఉన్నాం ఎప్పుడు కూడా ఒక దానికోసం తపించిపోయి 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 పొందితే ఆ పొందిన ఆనందం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కడుపు నిండిన వాడికి సాపాటు పెడితే తింటాడు వెళ్ళిపోతాడు. 5-6 రోజులుగా సాపాటు లేక నకనకలాడిన వాడికి పిలిచి సాపాటు పెడితే ఆహా ఇది అద్భుతం అదద్భుతం అదద్భుతం అని ఆ విషయాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు. అలాగా ఇక్కడ అక్కడ తిరియక్కుగళై
జ్ఞానహీనమైనటువంటి అంటే పరమాత్మ ఆయన దగ్గరికి చేరాలి ఇలాంటి ఆలోచన లేనటువంటి ఆ తిరియక్కలతోటి బాధని పంచుకున్నారు అక్కడ. ఎంగు మరి ఇక్కడండి సంశ్లేషిத்தால் வந்த பிரேத்திக்கு அறிவு నైసర్గికమాన నిత్య సూరిగళై తేడుగిరారు. సంశ్లేషం అంటే కలయిక ఎలా ఉంటుందో, దానివల్ల ఆనందం ఎలా ఉంటుందో కేరా పెట్టరు సేదండి నిత్య సూరులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు హావు 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 ఆమన్నం 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 అలాగట. ఆహా స్వామి, నేను నీ చేత అనుభవింపబడాలి 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 అంటూ అసలు ఇంకా దానికి విసుగు అనేది హద్దు అనేది ఏది లేనటువంటి ఆనందానుభవం పండేటువంటి నిత్య సూర్యులతోటి ఈ ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి అనుకున్నారు. ఎందువల్లంటే ఆ కలయిక అంత అత్యద్భుతమైనది. ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళ యొక్క కలయిక అంత దివ్యానందాన్ని ఇచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. దీనికి వెంటనే రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. రాముడిలో మనం ఎల్లప్పుడూ పరాత్పరత్వాన్నే చూస్తాము, ఆయన యొక్క భక్త వాత్సల్యాన్నే చూస్తాము, సౌశీల్యాన్నే చూస్తాము, సౌలభ్యాన్నే చూస్తాము, ఈ గుణాలన్నీ చూస్తాము. కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఇచ్చేటువంటి శ్లోకంలో ఆయనలో ఉండేటువంటి రసికత్వం, శృంగార రసరాజుగా రాముడు ఎలా ఉంటాడో ఒక చక్కటి శ్లోకంలో వాల్మీకి భగవానులు మనకే అందించారు. ఏమిటండి అది ఆ శ్లోకం? రామస్తు రామస్తు సీతయా సార్ధం విజహార బహూన్ ఋతున్ మనస్వీ తద్గతస్తస్యాః నిత్యం హృది సమర్పితః. రామస్తు பெருமாளும் பிராட்டியும் ஏகதத்துவம் என்னல అంబడి కలంద కలవయే చొల్లెగిరదు. పెరుమాళ్ శ్రీరామచంద్రుడు, పిరాట్టి సీతాదేవి ఏక విషయంగా ఒక్కరా అన్నట్లుగా మనకి తిరుప్పావైలో ఆ గుహలో ఉన్నటువంటి సింహాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది చూడండి, ఒకరా ఇద్దరా రెండు సింహాలు ఉన్నాయా ఒక్క సింహమే ఉందా అన్నట్లుగా ఉన్నాడు అని. ఆ మాటని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. ఎన్నలాంబడి కలంద కలవయ్యై చొల్లెగిరదు, అలా కలిసినటువంటి ఆ తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. పితృ శుశ్రూషణ పరరానార్ ధర్మంగళై ప్రవర్తిప్పిత్తార్ దేవతా సమారాధనం పండినార్ ఎన్నాయిత్తు సొల్లుకొండు పోందు అదో. అంతకు ముందు సీతమ్మతో వివాహం కాకముందు రాముడి గురించి చెప్పుకోవాలంటేట, అబ్బో వాళ్ళ నాన్నకి ఎంత సేవ చేస్తాడండి. పితృ శుశ్రూషణ పరరానార్, ఎంత తండ్రికి సేవ చేస్తాడండి. ధర్మంగళే ప్రవర్తిప్పిత్తార్, ధర్మాన్ని ఎంత బాగా ఆచరిస్తాడండి. దేవతా సమారాధనం పండినార్, ఏమి పూజా విధానం అండి అని ఆ గుణాలన్నీ చెప్పుకునేవారటండి. ఎంతవరకు? సీతమ్మతో వివాహం కానంత వరకు ఆయనలో కనిపించిన ఒక కోణం అలా ఉంది అన్నమాట. ఇప్పటి పోందు ఎవరి పోదు, ఇప్పుడు ఈయన ఎలా ఉన్నాడండి? వాచాయనం కత్తు కామతంత్రమేయో నడత్తి పోందదు ఎన్నం పడి వేవేరు పట్టారు. ఎప్పుడు తెలిసాయి ఇన్ని శృంగార లీలలు? ఈయనేమన్నా వాచాయన కామసూత్రాలు చదువుకున్నాడా అన్నంత రసికునిగా సీతాదేవిని చేపట్టిన తరువాత శృంగార రసాన్ని ప్రదర్శించాడు అని. సీతయాసార్థం, అమ్మతో కలిసి పరమపదத்தில் செவ்வியோடே வந்தவளும் பிற்பாடை యాంబడి భోగ స్రోతస్సులే ముర్పాడరానార్. ఎక్కడో పరమపదంలో ఉండేటువంటి తల్లి ఈయన రాముడిగా వచ్చేటప్పటికి రాఘవత్వే అభవత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అని ఆవిడ కూడా సీతలాగా వచ్చేసింది కదండి. కాబట్టి ఆవిడ యొక్క పొందులో దివ్యానందాన్ని పొందాడు. విజహార, హాయిగా గడిపాడండి, సంచరిస్తూ గడిపాడండి, ఆ ఆనంద విహారం చేశాడండి. ఇప్పటి పరిమార చేదేయం భోగోపోద్ఘాతత్తు అవ్వరుగు పట్టిలర్. భోగోపోద్ఘాతము చాలా మంచి పదం. శ్రీగుణ రత్నకే కోశంలో భట్టర్ వారు చెప్తారు, భోగోపోద్ఘాత కేడి చుడికిత భగవద్వైశ్వరూప్యానుభావ్యం చెప్తారు చూడండి.
భోగాలన్నిటినీ కూడా ఒడిసి పట్టాడా అన్నట్లుగా అంత దివ్యానందాన్ని ఎంతకాలం గడిపాడండి. బహూన్ ఋతువున్ బహూన్ సంవత్సరాన్ని అన్నదే యోజెందదు, చాలా ఋతువులు గడిపాడు అని ఒక మాట అన్నారండి వాల్మీకి భగవాన్లు. చాలా ఋతువులు అంటే ఎన్ని ఉంటాయండి? సంవత్సరంకి 6 ఋతువులు ఉంటాయి. అలాగే నేను 12 సంవత్సరాలు గడిపాను అని సీతామాత చెప్పింది మనకి. సమాహం ద్వాదశాన్ వర్షం, 12 సంవత్సరాలు గడిపాను. ఒక సంవత్సరంకి 6 ఋతువులు ఉంటే 12 ఆరు 72 ఋతువులు గడిపాడు. 1 2 కాదు, అంటే దీర్ఘకాలం గడిపాడు అని అర్థం అన్నమాట. బహూన్ సంవత్సరాన్ని అన్నా దేవుజెందదు, అవ్వోకాల విశేషంగళెక్కడెత్త భోగోపకరణంగళే కొండ భుజెత్తార్ ఎన్నమిడం తోత్తుగై కాగా. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా చక్కగా ఇచ్చారండి. ఏ కాలంలో ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క పండు వస్తుంది, సీజనల్ గా కదండి. ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఏవైనా సరే ఒక్కొక్క ఋతువులో ఒక్కొక్కటి విశేషంగా వస్తుంది. ఆయా ఋతువులలో పండే పళ్ళు, ఆయా ఋతువులలో పూచే పూలు, వాటితోటి దివ్యానందాన్ని పొందారు ఆ దంపతులు. అంటే ఎప్పటికప్పుడు నిత్య నూతనత్వాన్ని అమ్మవారికి చూపిస్తూ గడిపాడు అని. ఎన్నమిడం తోత్తుగై కాక మనస్వి సంశ్లేషத்தில் విరాట్టి కోలిన వడవుకు అవ్వరుగు పట్టు పరిమారినారు. కలిసి ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఎంత అనుకుంటుందో దానిని మించినటువంటి దివ్యానందాన్ని ఆవిడకి ఇచ్చినటువంటి స్వామి. అంటే ఆవిడ కూడా ఊహించనంత ఆనందాన్ని ఆవిడకి ఇచ్చినటువంటి స్వామి. తగ్గత తస్యాంగత జాతి గుణంగళ్ ద్రవ్యத்துக்கு ప్రకారమాయి పెరిక్క వండాదపడయాయ్ ఇరుక్కుమా పోలే. వ్యక్తి జాతి అని 2 ఉన్నాయి చూడండి. ఒక మనిషి ఉన్నాడు. ఏ జాతి అండి? మానవ జాతి. ఆయన గుణాలు ఉన్నాయండి. అది ఏదో సత్వగుణమా, రజోగుణమా, తమో గుణమా? ఈ మనిషి నుంచి ఈ గుణాలు విడదీయరానివి అయినట్లే రాముని నుంచి సీతను విడదీయలేము అనేటువంటి విధంగా కలిశారు. అదే చెప్తాడు కదండి తను. నేను సూర్యుడు, రాముడు చెప్తాడు, సీతమ్మ చెప్తుంది. ఆయన సూర్యుడైతే నేను సూర్య కాంతిని, మా ఇద్దరిని నువ్వు విడదీయలేవు అనేటువంటి విషయాన్ని సీతామాత కూడా రావణాసురుడితో చెప్పిన కథా వృత్తాంతాన్ని అంతటినీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ పెరిక్క వండాదపడి, ఏమండి ఎలా బ్రతికున్నారండి ఇద్దరు, ఒకళ్ళని విడిచి ఒకళ్ళు. ఈవిడేమంది, నేను ఇంకా మాసాదూర్ధ్వం నజీవిష్యే, ఇంకా 1 నెల తప్ప బ్రతకనని చెప్పు అని హనుమతో చెప్పింది ఈవిడ. నెల బ్రతుకుతానందా ఆవిడ, నేను 1 క్షణం కూడా బ్రతకలేను అని రాముడు అన్నాడు. ఇద్దరు బ్రతికారు కదండి. అది చమత్కారం. ఈయన బ్రతికాడు, ఆవిడ బ్రతికింది. మరి ఎలా బ్రతికున్నారండి అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆవిడ మనస్సులో ఉండి దగ్గరున్నట్టే ఉన్నాడు. విడిపోతే కదా బ్రతకలేము, మేము విడిపోలేదు, కలిసే ఉన్నాం. ఈవిడ ఆయన హృదయంలో ఎప్పుడు కలిసే ఉంది కాబట్టి వారిద్దరూ బ్రతకగలిగారు అన్నట్లుగా. అది పిరిక్క వండాదపడి ఒరు నీరాగ కలందపడి, ఒకే నీరులా కలిశారు. నీళ్లలో నీళ్ళొచ్చి కలిసాయి. ఏం తెలుస్తుందండి? చక్కగా కలిసిపోతాయి. అలాగ ఒకదానిలో ఒకటి కలిసిపోయినట్లుగా సీతారాములిద్దరూ కలిసిపోయారు అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్యా నిత్యం హృది సమర్పిత, నిత్యం హృది సమర్పిత. ఇవరు ఉయర్తిயை அறிந்து இருப்பாள் ஒருத்தியாக இயாளே அப்பெரியன் அவன் இப்படி தாழ் விடுவதே என்னும் அச்செயலிலே தன் நெஞ்சு அது அகுவப்பட்டு அதுவது என்னு கிழக்கமாயித்து అప్పడియాయిత్తు ఇంగు కలంద కవి కలవితాన్. వారిద్దరూ కలుసుకున్నటువంటి ఆ కలయిక ఎలా ఉంది అంటేట సీతమ్మ అనుకుంటోందిట, ఆ పెరియవన్, అయ్యో బాబోయ్ ఇంత గొప్పవాడా నా భర్త, ఇన్ని విశేషణాలు ఉన్నాయా, ఇంత మహావీరుడా, అయ్యో నాకు తెలియదే ఇంతవరకు అని వాళ్ళ ఆయన్ని తలుసుకుని ఓం మురిసిపోతోందిటండి సీత అమ్మవారు. ఆ పెరియవన్ ఇప్పటి తాళ్ విడువదే ఎండ్రు. ఆహా, అలాంటి ఆయన నాకు లభించాడా,
అని మురిసిపోతోందిటండి సీతామాత. ఆ చైలిలే తన్నెంజు తువక్కు పట్టు, ఆ చేష్టలో మనస్సు లగ్నం అయిపోయేలాగా, ఇంకా మనస్సు వెనక్కి తీసుకోలేనంతగా ఏ పని చేసినా, ఏ మాట మాట్లాడినా, ఎటు చూసినా అంతా రామమయమే. సర్వం రామమయం జగత్. సీతమ్మకి అంతా రామమయమే అయిపోయింది. సర్వం సీతామయం జగత్. రాముడికి మొత్తం సీతే అయిపోయింది. ఒకరి కోసమే ఒకరన్నట్లుగా కాలాన్ని గడిపారే. ఎందుకు చెప్పారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు? ఇదిగో నేను కూడా అలాగే పెరుమాళ్లతో కలిసి, అప్పుడు కానీ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి తృప్తి లేదన్నమాట. సీతమ్మ వారు రామచంద్రుడితో ఎంత బాగా కలిసిందో నేను కూడా ఆ పెరుమాళ్ళతోటి అలాగే కలిశాను అనేటువంటిది అన్నమాట. அப்படியாயித்து எங்கு கலந்த கவி கலவிதான் இதில் முதல் பாட்டில் ராஜ்யத்தை இழந்த నెక్స్ట్ పేజ్ இதில் முதல் பாட்டில் రాజ్యத்தை ఇழந்த రాజపుత్రుని ఒరువన్ రాజ్యத்திலே ప్రవేశిపిత్తాల్. ఒక రాజపుత్రుడు ఉన్నాడండి. ఏదో కర్మవశం చేత రాజ్యాధిపత కోల్పోయి బయటకు పోవాల్సి వచ్చింది. తర్వాత ఒక ఆయన వచ్చి, నాయన నువ్వు రాజ్యానికి అర్హుడివిరా, రారా అని రాజ్యంలోకి తీసుకువచ్చి మళ్ళీ అర్హత కల్పించాడు. అలా కల్పించినప్పుడు రాజ్యத்திலே ప్రవేశిపిత్తాల్, రాజ్యంలో ప్రవేశింపచేసినప్పుడు ఇవనాదేనా ఈ పేరు పెత్తోమి అన్ను. ఈయన వల్ల కదా నాకు మళ్ళీ నా రాజ్యము, నా దేశము, నాకు ఇలాంటి అదృష్టము కలిగాయి అని అవనై కొన్నాడు మా పోలే. ఆ రాజపుత్రుణ్ణి పొగడినట్లుగా కైంకర్య సామ్రాజ్యத்துக்கு ఇటు పిరందు వైతు నెడునాள் ఇழந்து கிடக்க ఇన్నెంజిరియే ఇత్తై తందది అన్ను తిరువళ్ళత్తై కొండాడుగిరార్. చాలా చక్కటి పోలిక చూడండి. ఆ రాజపుత్రుడు తనకి ఉపకారం చేసిన వాణ్ణి ఎలా పొగుడుతారో అలాగా ఇన్నాళ్ళు దూరంగా ఉన్న మనస్సు ఇవాళ పెరుమాళ్ల వైపు వెళ్ళి పెరుమాళ్ళకి నన్ను దగ్గర చేసిందే అని నెంజమే మనస. భలే మంచిదానివిలే, ఎంత ఉపకారం చేశావమ్మా, ఎంత ఉపకారం చేశావమ్మా. ఇవాళ మనందరికీ కూడా మనస్సు ఇంత ఉపకారం చేసింది. ఈ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు, ఈ నంబిళ్ళై అనుగ్రహించినటువంటి ఈ వ్యాఖ్యానాలన్నీ చదువుకోగలిగినటువంటి ఒక భాగ్యాన్ని మనకి కలిగించింది. అంటే ఉన్నై పెత్తు, ఆహా నిన్ను పొంది నేను ధన్యుడనయ్యాను, నా జన్మ తరించిపోయింది అని రాజపుత్రుణ్ణి, రాజ్యం కోల్పోయిన వాడు రాజ్యంలోకి వచ్చాగా పిలిచినట్లుగా, పొగడినట్లుగా ఈ మనస్సు ఇంతకాలం దూరంగా ఉండి ఇప్పుడు దగ్గర అయ్యేటప్పటికీ అమ్మా నన్ను ఇంత దగ్గర చేశావా అని మనస్సుని కొనియాడుతున్నారు అనేటువంటిది ఇంతవరకు ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట, అవతారిక అన్నమాట. అంటే రాజ్యంలోకి ప్రవేశించే ఆనందం అక్కడ ఎలా ఉందో పాసురంలో ప్రవేశించే ఆనందం కూడా ఇక్కడ మనకి నంబిళ్ళయ్య గారికి ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అని రామాయణంతో ఓ పోలికను చక్కగా చెప్పేశారు. రామస్తు సీతయా సార్ధం అనేటువంటి దాంట్లో. ఇంకా ఇప్పుడు పాసురంలోకి వస్తున్నారు. ఓ నిల్వాజుయిరే, పాసురంలో మొదటి మాట ఓ నిల్వాజుయిరే. వ్యాఖ్యానంలో అంటారు ఒక్కొక్క పాసురం ఒక్కొక్క మణి అండి అంటారు. ఎందుకండి అంత గొప్పతనము అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క దివ్యానందాన్ని ఆ నమ్మాళ్ళ వారిలో ప్రవేశపెడితే ఆ ఆనందాన్ని వెలికి తీసి నంబిళ్ళయ్య గారు, వడక్క తిరువేది పిళ్ళయ్య గారు మనకి ఆనందానుభవాన్ని పొందేటువంటి భాగ్యాన్ని అక్షర రూపంగా అందించారు. కాబట్టి ఊ నిల్వాజురే, ఊన్ అంటే ఏమిటండి? నిన్నటి శ్లోకంలో, మొన్న ఆఖరి శ్లోకం పాసురంలో చెప్పుకున్నాం కదండి ఊన్ అని. ఊన్ అంటే లోటు అని ఒక అర్థం చెప్తూ ఆ లోటు లేదు అనేది ఊన్, శరీరమే లేకుండా పోతుంది, జన్మరాహిత్యం అని క్రిందటి తిరువాయిమడిలో ఆఖరి పాసరంలో మనం చెప్పుకున్నామే జన్మరాహిత్యం అని. ఇక్కడ ఊన్ అంటే శరీరము, ఊన్ என்று శరీరమాయ్ వాళుగయ్యావదు వర్తిక్కయ్యావదు. ఈ శరీరంలో ఉన్న మనస్సు, మనస్సు ఎక్కడుందండి? ఈ దేహంలో ఉంది. శరీరத்திலே వర్తిக்கிற ఉయిర్ ఎన్నగల్, శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. శరీరத்தை பத்தி
అవరుగొండరియాదే వాడందుకోన ఉయిర్ ఎన్నుదల్. శరీరాన్ని పట్టుకుని రెండో ప్రపంచం వైపు చూడకుండా లౌకిక విషయాలు మాత్రమే ఇంతవరకు అనుభవించిన ఈ మనస్సు ఇవాళ ఒక్కసారిగా పరమాత్మ వైపు తిరిగింది. ఎంత అదృష్టం అండి! నిన్నటి దాకా లేదు, ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా చదవాలి, ఇలా చూడాలి అని, ఈ వాడి నాకు దొరికిందే అని ఆళ్వార్ల మనసుని పట్టుకునే ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు. ఎందువల్లంటే మాంసళమాన శరీరத்திலே ఇరిందు వైతు వాజిగిరవు ఇరే. మాంసలమైనటువంటి శరీరంలో అని ఇక్కడ దైత్య కుమారులతోటి ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి మాటని ఇక్కడ ఒక వాక్యంలోకి తీసుకొచ్చారు. మాంస అసృక్ పూయ విణ్ మూత్ర స్నాయు మజ్జ అస్థి సంహతో దేహే చేత్ ప్రీతిమాన్ మూడో భవిత నరకేపి సహా. ఎలాంటిదండి ఈ శరీరం? మాంసంతోటి, రక్తముతోటి, తర్వాత మలమూత్రములతోటి, అస్థితోటి, మజ్జితోటి, వీటన్నిటితోటి కూడినటువంటి ఈ శరీరము. దైత్య కుమారులకి ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు, నాయనా ఇటువంటి దాని ఎందా మీరు వ్యామోహం పెట్టుకున్నారు, ఇటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా దూరము చేసే మోక్ష పదాన్ని అనుగ్రహించే పరమాత్మని మీరు ప్రార్థించాలి అని చెప్పినట్లుగా పరమపదత్తై పెట్టు. అక్కడ ఏం చెయ్యాలండి? అలా ధ్యానించి పరమపదాన్ని పొంది అంగే నానా భవనత్తోడే అనుభవిక్కర విడత్తేయో. అక్కడ రకరకాల ఆనందం, దివ్యానందాన్ని ఏ సౌభరో 50 శరీరాలు గ్రహించి అనుభవించినట్లుగా అన్ని జన్మలెత్తినా తీరనంత ఆనందం అంటండి. అన్ని రూపాలు ఎత్తినా కూడా సరిపోనంత దివ్యానందం ఆ మోక్షంలో లభిస్తుంది. నీ ఉదవిత్తు అలా అవడానికి నువ్వు ఉపకారం చేశావు కదా. ఏది ఉపకారం చేసింది? ఉయిర్, ఈ మనస్సు. ఉయిర్ మనస్సు, అది కూడా మళ్ళీ వివరిస్తారు. ఆత్మ వేరు మనస్సు వేరు కదండి, రెండో ఒకటిగా చెప్తారేమిటి అని అది కూడా అడుగుతారు. చూడండి, మాంస అసురు పూయ విణ్ మూత్ర స్నాయు మజ్జ అస్థిగళాను శరీరத்திலே ఈ 7 రకాల సప్తధాతు నిర్మితమైనటువంటి ఈ శరీరంలో నిత్యసూరిகளுக்கு అనుభవిக்கும் అనుభవత్త என்றோனே ఉపకరించదు. ఈ దేహంలో ఉంటూ ఇక్కడ ఉంటూ నిత్య సూర్యులు పొందే ఆనందానుభవాన్ని కలిగించావా? అయ్య బాబోయ్, నక్కెక్కడ, నాగలోకం ఎక్కడ, నేనెక్కడ, నిత్యానుభవం పొందడం ఎక్కడ? దీనికి సహకరించింది నువ్వు కదా తల్లి అని మనసును అంటున్నారు. అదే ఇత్తాల్ వాజుగయ్యావదు, అమ్మ నువ్వు బాగుండాలి, 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 అనుభవిక్కయ్యాయ్ నెడునాళ్ ప్రాకృత భోగంగళై భుజిత్తు పొందన్నీ. ఇంతకాలం ప్రాకృతికమైన ప్రకృతిలో ఉన్న పంచభూతాత్మకమైన ఈ ఆనందాలన్నిటినీ కూడా పొందుతూ పడి ఉన్న నువ్వు అప్రాకృత భోగత్తుకు కైదర నిర్పదే. ఇన్నాళ్ళకి నాకు అప్రాకృతమైనటువంటివి, ప్రకృతిని దాటినటువంటిది అప్రాకృతం అంటే. అంటే నిత్య విభూతిలో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని అనుగ్రహించావా తల్లి మనస్సా? ఎన్నపడి మనస్సై ఉయిరన్నా ఎన్నెన్నెల్. వచ్చేసింది ప్రశ్న. ఏమండి, ఇవన్నీ చేస్తున్నది మనస్సు కదా, ఆత్మ మనస్సు ఒకటిగా చెప్పేశారేంటండి? ఇక్కడ ఆత్మ వేరు కదండి, మనస్సు వేరు కదండి. ఉయిర్ అని దాన్ని సంబోధిస్తున్నారు, మనస్సు అని అర్థం చెప్తున్నారు. ఎలాగండి ఇక్కడ అని అంటే, ఆత్మావుక్కు ధర్మభూత జ్ఞానం నిత్యమాయిరిక్కచ్చేదే మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయోగో ఎన్నో బంధమోక్షణங்களுக்கு హేతు మనస్సంగిర ప్రాధాన్యத்தை పత్తి ఉయరే ఎన్నో ఆత్మావై సంబోధిక్కుమా పోలే సంబోధిక్కరారే. ఎందువల్లంటే మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయో. ఒక్క మనస్సే మనది అనుకుంటే మనం అనుభవించే ఆనందం బాధ వేరు, మనది కాదు అనుకుంటే ఎన్ని చూస్తున్నామండి రోజు, ఎన్ని ప్రమాదాలు. ఓహో అనుకుంటాం, అయిపోతుంది. మనది అనేవాడికి అయ్య బాబోయ్ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళందరూ ఓహో అనుభవిస్తున్నారు ఆనందాల్లో, మనది అనేవాడికి అమ్మో ఎంత గొప్పో తెలుసా అని.
మన అనుకునేటప్పటికి కారణం బంధ మోక్షయో, అది పట్టుకున్నా విడిచిన మనస్సే కారణం. ఆత్మలో కలిగినటువంటి భావాలని లోకానికి అందించే ద్వారం మనస్సు, ఆ గేటు మనస్సు. అందువల్ల మనస్సును పిలిస్తే ఆత్మను పిలిచినట్లే, ఆత్మను పిలిస్తే మనస్సును పిలిచినట్లే అని ఇక్కడ ఉజిరే అన్నారు. నల్లైపో, భలే బాగుందిలే. ఇక్కడ చిన్న అక్షరానికి కూడా ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇస్తారండి. పో అన్నారు అనుకోండి, పో అంటే వా వా అని అర్థం, రా రా అని అర్థం. బాగుందమ్మారా, బాగుందమ్మారా తల్లి, రా తల్లి మనస్సా ఒక అర్థం అంటారు. నల్లై నల్లై ఎన్నుకొండ అడిగిరారు, బాగుంది బాగుంది అనడానికి పో అని అన్నారు అని రెండవ అర్థం. ఇవన్నీ పోయన్ను సంబోధనమా గౌమాం. పో అంటే అరవంలో తమిళ భాషలో పాప బాబా 4 అక్షరాలకి పా ఒకటే వాడతారు. పో ఆయ్ ఆయ్ అనేదానికి పో అన్నారు. అక్షరం కదే వాడాలి, మరి వాళ్ళకి 4 అక్షరాలు లేవు కాబట్టి. అందువల్ల ఓ వాలే అనే అర్థంలో పో అన్నారు. ఒక్క అక్షరం అండి వాడింది పో అని. మామూలు వాళ్ళమైతే పాదపూరణ కోసం వాడేశాం అనుకుంటాం. కాదండి, ఇక్కడ నల్లైపో మంచిదానివిరా ఒక అర్థం. భలే నల్లై నల్లై భలే మంచిదానివి, నల్లైపో భలే భలే ఎంత మంచిదానివి నువ్వు, నువ్వుండబట్టి కదా నేను పెరుమాళ్ళకి దగ్గరయ్యాను. ఎన్ను సంబోధనమాగవు మాం నల్లైపోయన్నో ముజచ్చల్లాయ్ నల్లై నల్లై ఎన్నదల్. బాగుంది 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 అనడానికి పో అనేటువంటి దాన్ని గో అనే సంబోధనగా వాడారు. 3 విశేషాలు. నడువే ఎన్నై కొండాడిగరదెన్న. ఈ మనస్సుకిట సిగ్గొచ్చేసింది తండ్రి. అయ్యో నువ్వున్నావు, పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, మీ ఇద్దరు కలుసుకున్నారు, మధ్యలో నన్ను ఎందుకమ్మా పొగుడుతావు అందిటండి. ఆ మాట చూడండి ఎలా రాశారు. నడువే మధ్యలో ఎన్నై కొండాడిగిరదన్న, నన్ను ఎందుకండి పొగుడుతారు. ఇప్పుడు ఒక చోటికి వెళ్తామండి, ఒకళ్ళు తీసుకువెళ్తారు, అవతల వాళ్ళు రమ్మన్నారు, మనం వెళ్ళాం, మధ్యలో వాళ్ళతో పని లేదు. కానీ మధ్యలో వాళ్ళు ఉంటే గాని వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళడం కుదరదు. అందువల్ల ఏం చేస్తారు, వీరి వల్ల వచ్చామండి, వీరి వల్ల, అబ్బో మాదే ఉందండి, ఊరికే తీసుకొచ్చాం కానీ మాదే ఉందండి ఇందులో అని ఆ మధ్యలో వాళ్ళు సిగ్గుపడిపోతూ ఉంటారే. అలాగట ఈ మనస్సుట ఆళ్వారే మీరున్నారు, పెరుమాళ్ళున్నారు, మీ ఇద్దరు కలిశారు, నడువే ఎన్నై కొండాడిగిరదని నన్ను మధ్యలో ఎందుకండి బాబు, నాకెందుకండి బాబు, ఆ క్రెడిట్ అంతా ఇచ్చేస్తారు అందిట. ఉన్నై పెద్దు బంధహేతువాయి పొందని మోక్షహేతువాగప్పెత్తు. బంధాలకి మోక్షమైన నువ్వు మోక్షానికి కారకమయ్యావు. ఈ శరీరంలో, ఈ దేహంలో, ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో బంధించేయడానికి కారణమయ్యే నువ్వు పట్లు ఉప్పేసి మోక్షానికి కారణమయ్యావు. నీ వల్ల కదా ఇంత దాన్ని అయ్యాను. నెక్స్ట్ పేజీ 72వ పేజీ. ఈశ్వరునం ఎన్నముండు తత్ సంబంధము అనాది. అవన్ ఏమండి, ఈశ్వరుడున్నాడు, నీకు ఆయనతో సంబంధం అనాదిగా ఉంది. அவன் எதிர் சூழலுக்கு தெரியானிற்கவும் நீ ఆభిముఖ్యం పడినామయ్యాలే అండ్రో నెడుంకాలమిజందదు. ఆయనేమో మన పట్టుకోవాలని ఎదురు సూజలుపుకొని ఉంటాడు. అటొస్తాడు, ఇటొస్తాడు, ఎలా అయినా నా మొహం కేసి చూడరా, ఒక్కసారి నన్ను ధ్యానించరా అని చెప్పి మన చుట్టూ ఆయన తిరిగేవాడే. అలాంటి వాడిని నీ ఆభిముఖ్యం పడినామయ్యాలే అండ్రో నెడుంకాలమిజందదు. ఇంతకాలానికి నువ్వు అతని వైపు నీ ముఖాన్ని తిప్పావు, నేను చూసేలా చేశావు. ఎన్ను నీ ఆభిముఖ్యం పడియండ్రో ఈ పేరు పెద్దదు. నువ్వు ఇలాగా ఆభిముఖ్యం అంటే సరే అని ఆయన మొహం చూడటం. ఇలా నీకు నేను దొరకను అని మొహం ఎడితిప్పుకొని చుట్టూ తిరిగే మనం, సరే నాయన నిన్ను చూస్తాను అని ఒక్కసారి కళ్ళెత్తి ఆయన కేసి చూసేలా చేసింది ఎవరు? ఈ మనస్సు. నేరు పెద్ద పేరు అన్నదన్నా సొల్లెగిరార్మేల్. ఏమిటండి అంత గొప్ప, ఎవరిని చూసారండి మీరు, ఏం లాభం పొందారండి మీరు అంటే చెప్తున్నారు పాసురంలో ఉత్తరార్థంలో. వానులార్ పెరుమాన్ మధుసూదన్యన్నమ్మ అంతానం ధ్యానం. ఎవరండి ఆ పెరుమాళ్ళు? వానులార్ పెరుమాన్, నిత్య సూర్యులు కీర్తించేటువంటి పెరుమాళ్ళు. అయర్వర్మరర్గళ్ళపతియాన ఇరంద వైతావతరిత్తు.
దేవతా కోటి అంతా పూజించేటువంటి ఆయన ఏ శ్రమ లేకుండా అందరి చేత పూజింపబడేటువంటి ఆ పరమాత్మ వచ్చి అవతరించి మధువాగిరి అసలునైపోకినా పోలే ఎన్నొట్టై సంశ్లేషివిరోధి అయిపోకి మధువు అనేటువంటి రాక్షసుడిని నశింపచేసి, అక్కడ ఒక రాక్షసుడు అని చెప్పారు, విరోధి నిరసనం అంటారు. నా చుట్టూ ఉండేటువంటి విరోధులన్నిటినీ కూడా పోగొట్టి ఎన్నై తోర్పిత్తు తన్పక్కలిలే కైంకర్యత్తలే మూట్టిన తానం ఎలా అయినా సరే నా మనస్సుని తన కైంకర్యం వైపు తిప్పుకునేలా చేసినటువంటి స్వామి ఆయన. తాను ఆయన కైంకర్యత్తుకు విషయభూతనానా నాను ఆయన కైంకర్యం చేయడానికి అర్హత ఉన్నటువంటి నేను. తాను అంటే విశేషం చెప్పారు, నేను అంటే విశేషం చెప్పారు. ఎలాంటి తాను? ఈ జీవుడు చుట్టూ తిరిగి వాడికి ఆభిముఖ్యాన్ని కలిగించి వాడి చేత ఆరాధింపబడేటువంటి పెరుమాళ్ళు. ఆయన వస్తే కాదు కాదని అన్ని వైపులా తిరిగి చివరికి ఎలాగైతే ముఖం ఆయన వైపు పెట్టి సేవ చేసిన నేను. ఇలాంటి ఇద్దరం కలుసుకున్నాము అని. వాయుంతిరయ్యగడల్ కన్నాల్ కండ పదార్థంగళంగళం భగవద్ అలాభత్తాలే నవ్వు పడగిరవాగా నినెత్తు విడా ఎత్తనామా. ఈ వాయుంతిరయ్య అనేటువంటి తిరువాయి మధ్యలో ఏది బాధపడుతున్నా పరమాత్మ దొరకకపోవడం వల్ల బాధపడుతోందేమో అని భావించిన నేను నెడువాడెన్నై పెరుగైకు ఎదురుసు జలుపుకు విడాపెత్తతాను. నువ్వు ఎంతైనా చెయ్యి, నీ చుట్టూనే తిరుగుతా, నిన్ను నా వైపు తిప్పుకుంటా. తల్లి ఏం చేస్తుందండి? వద్దు వద్దు తినను పరిగెడుతుంటే వాడు వెనకాలే పరిగెట్టి వాడు ఎటు వెళితే అటు వెళ్ళి ఎలా అయితే ఎలా మొత్తానికి ఆ ముద్దని వాడి నోట్లో పెట్టి అమ్మయ్యాని తృప్తి పడే తల్లిలాగా పరమాత్మ కూడా మన చుట్టూ అలా తిరుగుతూ వచ్చి కృషి పన్నిన తాను ప్రయత్నం చేసిన భగవంతుడు కృషికు విషయభూతనానవన్నాను. ఆయన చేసే కృషికి నోచుకున్నటువంటి నేను ఎలా తన్నుళ్లే కలందు చెందాం. ఇద్దరం ఒకరిలో ఒకరం కలిసిపోయాం ఆనందంతో. ఎలాగా? ఆయిరత్తిల్ ఉన్నం. నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం గొప్పతనండి. 1000లో 1 ఉన్నట్లుగా. భలే పోలికండి. 1000లో 1 లేకుండా మొదలవదు కదండి సంఖ్యావాచకం. పెరుమాళ్ళలో నేను కూడా అలా కలిసిపోయాను. కడలిర్ కుళంబడియం పోలే, సముద్రంలో చిన్న చలమ గుంట ఏర్పడినట్లుగా. ఈ గుంట సముద్రం వల్లే వస్తుంది అంటే ఆయనలో భాగాన్నే నేను అని చెప్పడం అన్నమాట. తాను నాను మానసేతేలే ఎలా రసంగుళం పెరక్కంబడి సంశ్లిష్టం. నేను ఆయన కలిసి ఆనందంగా కలిసిపోయాము. ఓజిందో నిత్య విభూతి ఎల్పుకాలం ఈ పెద్ద అసైపెట్టి రెప్పమెత్తనై. చాలా అందమైన మాట. ఏంటంటే ఒకవేళ మేము ఇప్పుడు నిత్య విభూతికి వెళ్ళిపోయినా సరే ఈ ఆనందాన్ని అసయ్యట్టి రుక్కుమెత్తనై నెమరు వేసుకోవడమే. అక్కడ కొత్తగా పొందే ఆనందం ఏమీ లేదు. ఆ నిత్య విభూతి ఆనందం ఇక్కడ పొందేశాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓహో ఇదా అదా అని నెమరు వేసుకోవడమే తప్ప కొత్తగా పొందాల్సింది ఏమీ లేదు. అంత దివ్యానందాన్ని ఈ లోకంలో ఇక్కడ ఉండగా నాకు కల్పించాడు స్వామి. చాలా అద్భుతమైన వాక్యం అండి ఇది. ఏమిటి? నిత్య విభూతి పుక్కాలం నేను పరమపదంకి వెళ్ళిన ఈ పేతయ్య అసయ్యెట్టిరెక్కుమెత్తనై దీనిని నెమరు వేసుకోవడమే. అంటే అంత ఆనందం అడ్వాన్స్ గా నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది. అంగేత్తమాగా చెయ్యలా వదిల్లై. అక్కడ ప్రత్యేకంగా గొప్పగా చెప్పుకునేదేది లేదు. అవన్నీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేశాడు స్వామి. ఎదురుడయ్యా అవిచ్ఛేదమే అంగుళ్ళదు ఇప్పటి జింగే కలందిరిక్క దీని పరంపదత్తే పోకత్తేడుగిరదు ఉషాత్తుణ ఇక్కాగవం. మరి ఏమండి అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకండి? నిత్య సూర్యులతో కలిసి పంచుకోవడం. అది ఆ ఆనందం వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం కోసమని మేము అక్కడికి వెళతాం. ఇది తాను విచ్ఛేది యామై కుమాయిత్. ఇది కలిసే ఉండడం అనేటువంటిది విచ్ఛేదము లేదు, ఇంకా ఎడబాటు లేదు. అలా కలిసిపోయాం మేమిద్దరము అని. 73వ పేజీ. ఎన్బోలే కలందదన్నాల్. ఎలా కలిశారంటే చాలా అందమైన పేర అండి ఈ పేర. ఎందుకంటే తేను పాలం, దీనికి ఒక 5 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి మనకి ఈ పాసురంలో. ఏమిటా 5? 1 తేను
పాలు. తేనె పాలు మొట్టమొదటిది. రెండోది నెయ్యి. తర్వాతది కన్నలు, చక్కెర, అముదు, అమృతము. ఒక 5 పదార్థాలు చెప్పారు. తేను, పాలు, నెయ్యి, కన్నలు, అముదు. ఈ 5 కలిసిపోయినట్లే. ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఒకటి చేశారండి. ఏమిటంటే తిరుమలయ్యాండాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఆళ్వందారు చెప్పినటువంటి పాఠం వారు ఆ పాఠాన్ని చెప్తున్నారు. తిరుమలయ్యాండానికి చెప్పారు. ఆయన భగవద్ రామానుజులకి చెప్తున్నారు. ఆ చెప్పే సమయంలో ఇది ఆళ్వందారులు చేయదారాగా తిరుమలయ్యాండాన్ పణిక్కుం పడి ఆయన ఎలా చెప్పారంటే రామానుజులకి ఏకజాతీయ ద్రవ్యంగా తన్నిలే కలందా పోలే ఎన్నో. ఏకజాతీయాలు పాలల్లో పాలు కలిసాయి అనుకోండి, ఈ పాలకి ఏ లక్షణాల్లో ఏ జాతో ఆ పాలకి అదే జాతి లక్షణం ఉంటుంది. పాలల్లో పాలు కలిసిపోతాయి, తేనెలో తేనె కలిసిపోతుంది, నెయ్యిలో నెయ్యి కలిసిపోతుంది, బెల్లంలో బెల్లం కలిసిపోతుంది, అమృతంలో అమృతం కలిసిపోతుంది. అందుకని ఏకజాతీయ అక్కడ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానానందములు అనేటువంటివి 2 ఒకే రకంగా ఉంటాయి, ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోతాయి అని మనకి చెప్పుకున్నాం కదండి 100 సార్లు. భగవద్ రామానుజులకి ఏది విన్నా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం తోస్తూ ఉంటుందండి. అది ఆళ్వందారు చెప్పిందైనా, తిరుమలయ్యాండాన్ చెప్పిందైనా, మనకి ఇంకా ఏ ఆచార్యులు చెప్పిందైనా కూడా. ఆయన ఏం చెప్పారు ఆ పాఠంలో? అదావదు తేనుం కలందా పోలవం. ఎంత వివరంగా ఇచ్చారో చూడండి. తేనెలో తేనె కలిసినట్లు, పాలు కలందా పోలవం, పాలల్లో పాలు కలిసినట్లు, నెయ్యం కలందా పోలవం, నెయ్యిలో నెయ్యి కలిసినట్లు, కన్నలం కలందా పోలవం, బెల్లంలో లేక చక్కెరలో చక్కెర, బెల్లంలో బెల్లం కలిసినట్లు, అముదం కలందా పోలవం, అమృతంలో అమృతం కలిసినట్లు, నెయ్యం కలందా పోలవం, కన్నలం కలందా పోలవం, అముదం కలందా పోలవం என்று అని చెప్పారండి తిరుమలయ్యాండారు. ఎవరు చెప్పిన పాఠం ఇది? ఆళ్వందార్లు. భగవద్ రామానుజుల యొక్క ఏకలవ్య శిష్యత్వానికి గురుత్వాన్ని పొందినటువంటి భగవద్ ఆళ్వందార్లు చెప్పినటువంటి ఈయన వింటున్నారు, రామానుజులు వింటున్నారు. రామానుజుల నిర్వాహాలోని ప్రత్యేకమైన ఒక టాపిక్ ఉందండి. మొత్తం తిరువాయిమొழிలో మిగిలిన వారు ఎలా చెప్పారు, భగవద్ రామానుజులు ఎలా చెప్పారు. ఈ మధ్యనే ఒక పుస్తకం కూడా ఆవిష్కరింపబడబోతోంది కొద్ది రోజుల్లో. రేపు సైదాబాద్ లో సభలు జరుగుతాయి. ఆ సభల్లో రామానుజ నిర్వాహాలు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఏ పాసురాల్లో ఎక్కడెక్కడ భగవద్ రామానుజులు ఎలా నిర్వహించారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకని ఈయన వింటున్నారు, రామానుజులు వింటున్నారు. వాళ్ళ పరమాచార్యులు చెప్పింది, ఆళ్వందారు చెప్పింది, దాన్నే మనకి తిరుమలయ్యాండాన్ చెప్పారు. అప్పుడు ఈయన అన్నారట వింటూ, అంగనండ్రయే బహుశా అలా కాకుండా ఇలా బాగుంటుందేమో. రామానుజుల వారు చెప్పే పద్ధతిలో గొప్పతనం అదండి. నువ్వు చెప్పింది తప్పు, అలా చెప్పకూడదు అని మీద పడిపోయే పద్ధతి లేదు. మీరు చెప్పారు చాలా బాగుంది, ఇలా చెప్తే కూడా బాగుంటుందేమో. చూడండి ఎంత శుతిమెత్తగానో, ఎంత సూచనాత్మకంగానో చెప్తారు. ఏం చెప్పారు? ఎంబెరుమానారారుడి చెయ్యంబడి యువత్తై రసవత్ పదార్థంగుళెల్లాం ఉపలక్షణమాప్తి. ఇందులో ఉంది సారం అంతా. మేము ఊరికే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు 5 పదార్థాలు చెప్పారండి. 5 కాదు, లోకంలో కొన్ని వేల రస పదార్థాలు ఉన్నాయి. అలా రస పదార్థాలన్నీ అని అర్థం. ఆ 5 అని కాదు, అర్థమైంది కదా. అది 5 అని ఆళ్వందారు చెప్పారు. 5 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారండి. అలాంటివి కొన్ని వేలున్నాయి రస పదార్థాలు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి. ఎల్లాకం ఉపలక్షణం అంటే చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. మీ కుటుంబంతో రండి అని మిమ్మల్ని పిలిస్తే అందరినీ పిలిచినట్టే అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఈ 5 పదార్థాలు చెప్తే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని రసాలు చెప్పుకున్నట్లే అవుతుంది. తాను నాను మాన కలక్కుళ్ళే ఎల్లా రసంగళం పిరక్కుంబడి సంశ్లేషితో మెంగిరార్. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యానం చిన్న మాట చెప్పారు, కానీ ఎంత విశేషార్థాన్ని ప్రతిపాదించారో చూడండి. స్వామి నేను కలవడం, ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఉన్న
అన్ని రసాలు కలిసినట్లుంది. ఏమిటండి ఆ రసాలు? ఉదాహరణకు 5 తీసుకోండి, పాసురంలో చెప్పారు. ఇలాంటివి కొన్ని వేల రసాల యొక్క సమాహార స్వరూపమే మా కలయిక అని రామానుజులు చెప్పారు అని చెప్పారనమాట. సర్వగంధ సర్వరస ఎంగర వస్తువోడేరే కలిక్కరదు. ఎవరితో కలిశారండి నమ్మాళ్ళవారు? సర్వగంధ సర్వరస అని పెరుమాళ్ళకి పేరు. అలాంటి ఆయనతో కలిసినప్పుడు సర్వము కలిసిందనుకోవాలి. ఏవో ఒక 5 పదార్థాలు అని ఒక హద్దు ఏర్పరచడం తప్పు. బాగుంది కదండి. అత్యద్భుతమైనటువంటి నిర్వాహం. ఒక 5 పదార్థాలు ఒకదాంతో ఒకటి కలిసినట్లు అని సామాన్యార్థంగా చెప్పారు. ఆ 5 లాంటివి కొన్ని వేలున్నాయండి. వాటన్నిటి సమాహారమే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పెరుమాళ్ళ యొక్క కలయిక. ఇంత విశేషార్థాన్ని భగవద్ రామానుజులు అనుగ్రహించారు. అంటే ఆళ్వార్ చెప్పినది తిరుమలయ్యాండాను తమ పాఠంలో చెప్తూ ఉంటే రామానుజుల వారు ఈ 5 లక్షణాలు అన్ని లక్షణాలకి ఉపలక్షణము అంటే మిగిలినవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పెరుమాళ్ళు ఒక 5 రసాలకే పరిమితం కాదు, సర్వగంధ సర్వరస. కాబట్టి ఆయన ఎంత రసగంధ స్వరూపుడో అన్ని రసగంధాలు మేము కూడా పొందామని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు అని చెప్పుకోవాలి అని చెప్పారు. ఎందువల్ల? సర్వగంధ సర్వరసహాయంగర వస్తువుడయ్యరే కలక్కిరదు జ్ఞాన ఆనంద వస్తుగలుడయ్య సేర్తి. ఇది ఎలాంటి కూటమండి? ఇటు పెరుమాళ్ళకి జ్ఞాన ఆనందాది కళ్యాణ గుణాలు అమోఘంగా ఉన్నాయి. ఇటు నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆత్మకు కూడా జ్ఞాన ఆనందాది కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఆ కళ్యాణ గుణాల్లో కలిసిపోయాయి. అప్పుడు ఇంకా ఎంత దివ్యానందంగా ఉంటుందో చూడండి. సర్వరసంగళం పెరక్కుంబడియా ఇద్ద కలందదు. అన్ని రసాలు కలిసేటప్పటికి దేనిలో నుంచి దేనిని విడదీయలేనంత మాధుర్యం పుట్టేటట్లుగా కలిశాయి. అలా నేను పెరుమాళ్ళు కలిశాము. ఇవయ్యల్లావత్తయ్యం సేర్తు చొల్లం పోదు. ఇవన్నిటినీ కలిపి చెప్పడం అనేటువంటిది పరువదోరు పరిమాణాధిక్యముండే. ఇది ఒక అందమైన మాట చెప్పారు. తేనెలో తేనె కలిసింది, నెయ్యిలో నెయ్యి కలిసింది అంటే కొంచెం తెలుస్తుందండి. ఏం తెలుస్తుంది? పూర్వం ఇంతే నెయ్యి ఉంది, దానిలో కొంచెం నెయ్యి పోసాం, పరిమాణం పెద్దదైంది, ఇంత నెయ్యి అయింది. అలాగైనా తెలుస్తుంది. అలా కూడా తెలియకుండా కలిసి. దీనికి చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానం కింద ఒకటి చెప్పారండి. కింద గీటి కింద 1, 2, 3, 4th లైన్లో చూడండి. ఎంబెరుమానార్ నిర్వాహத்துக்கு தானும் யானும் யாகர தன்னுள்ளே தானும் யானும் ஆகிற கலைக்குள்ளே தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமான எல்லாம் உண்டாம்படி கலந்தொழிந்தோம் என்ன சப்தார்த்தம். இந்த நோஜியல் தன்னுள்ளே ಎಂದು கலக்கேள்ளே என்னபடி ஒத்து என்றாது உண்ணாம்படி என்னபடி அவன் நோட்டை సంశ్లేషத்துக்கு உள்ளே எல்லா రసமும் ఉండాంబడి ఎన్నన్నా. చాలా అందమైనటువంటి ఒక డౌట్ కూడా తీరేలా చేశారు. ఏమండి, తేనం పాలం కన్నరం అమదం ఏవో పాలం ఇవన్నీ కలిసిపోయాయి అంటున్నారు కదా, మరి అలా కలిసిపోయాయి అని అంటే సిద్ధాంతం వేరవదండి. ఈ ఆత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో కలిసిపోయింది అంటే అద్వైతం అవదు. ఎంత చర్చకి తీసుకొచ్చారో చూడండి దాన్ని. అది స్వరూప ఐక్యమా మన సిద్ధాంతం. ఎంత అనుభవించినా ఆయనే మనమే. మనం విడిగానే ఉండాలి. విశిష్ట అద్వైతం, ఆయనతో కూడినటువంటి అద్వైతం. ఒకదాంతో ఒకటి కలిసినప్పుడు అది పరిమాణంలో పెద్దదవుతుందే తప్ప ఒకటైపోదు. అంటే అంత ఆత్మానందాన్ని పొందుతాడు జీవుడు. జీవుడుగానే ఉండి పొందుతాడు. కాబట్టి ఇతర సిద్ధాంతాలు ఇక్కడ వర్తించవు. ఇది విశిష్ట అద్వైతము. 2 పదార్థాలు విడదీయడానికి వీలు లేకుండా చేర్చడం, అది ఎప్పుడు ఒకటైపోదు, దేనికదే ఉంటుంది. దీని అనుభవం దీందే, దాని అనుభవం దాందే. ఇది చెప్పడంలో చూడండి ఎంత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించారో భగవద్ రామానుజులు. పరమాత్మతో ఆత్మ విశిష్టమైనప్పుడు
విశిష్ట అద్వైతం ఏర్పడుతుంది. రెండూ ఉంటాయి. ఈ రెండిటి ఆనందము జీవాత్మ పరమాత్మ ఆనందాన్ని అనుభవించడంగానే ఉంటుంది. రాముడు సీత ఒకటైపోయారంటే ఒకటైపోరండి. రాముడు రాముడే, సీత సీతే, అనుభవం అనుభవం. ఈ సీత ఉండి ఆ రాముడు ఉంటే కలిగే ఆనంద అనుభవం వేరు. ఈ జీవుడు ఉండి ఆ పరమాత్మ ఉంటే కలిగే ఆనంద అనుభవం వేరు. మనం మామిడి పండు అయిపోం, మనం మామిడి పండుని ఆస్వాదిస్తాం. పండు ఉండాలి, మనం ఉండాలి, ఆస్వాదన ఉండాలి. అది విశిష్టమైనటువంటి అద్వైతము అని చెప్పి చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు ఒకదాంట్లో ఒకటి, ఒకదానికంటే ఒకటి. ఆ వ్యాఖ్యానంలో మణి మణి ఉత్తరోత్తరం బలీయం అన్నట్లుగా ఒకదానికంటే ఒకటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలని నమ్మాళ్ళ వారు ఈ పదిలో మనకి అనుగ్రహించారు. పాసురం పూనిల్వాజిరే நல்லைப்போ உன்னை பெத்து வானுளார் பெருமான் மதுசூதனன் நம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தேன் தேனும் பாலும் நெய்யும் కన్నలు అముదు వద్దే. ఎన్ని మధుర పదార్థాలను ఒక్కసారి ఆరగింప చేశారో చూడండి నమ్మాళ్ళ వారు ఈ పాసురంలో. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహపురుషే సేందు సింధుం యతీంద్రం மாலாதுருதியாமனார்யபுமருதினெதிரே ராம பத்மாட்சநாதம் திருவருண்மான் சேனை முதலி செடகோபன்னாதபனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் பொருகை பிரார்க்காம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்ணர்க்கம் உடையனம் வெள்ட்டி இவர் ஈழலித்தர் கேயந்த மாதவர் பத்மநாபரி மரருடாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தீபக்ஷாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழ் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழன் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழைப்பருளை மாந்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சீர். శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ రత్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్టం మూఢవర్ణిమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్టం సశిష్ట సేవగిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంసరే దేవి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.